ମାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ to express our gratitude to Sri Aurobindo we can do nothing better than to be living. To express our gratitude to Sri Aurobindo we can do nothing better than to be a living demonstration of his teaching. श्री अरविंद प्रति आमर कृतज्ञता प्रकाश करने पाई आम माने तांकर शिक्षार एक जीवंत निर्देशन हेबा ठारू आउ अधिक उत्तम किछि करि परिबा नाही। मांकर ये होछि बाणी प्रभुंकर गोटे बाणी को पठन करबा एन अवतार और विभूति हैव द नॉलेज दैट इज द नेसेसरी फॉर देयर वर्क दे नीड नॉट हैव मोर। जने अवतार किंबा विभूतिंकर सेमानक कर्म पई आवश्यक करूथबा ज्ञान रही थाए सेमाने अधिक किछि दरकार करते नहीं। प्रभु श्री अरविंद एई बाणीटी कहिसेंती आमे अतिमानसर अभिव्यक्ति संपर्क रे सीमा कौन कहिसेंती से संपर्क रे किछि लेखा हम पाखक आसीची। अतिमानस अभिव्यक्ति संपर्क रे श्रीमा जहा कहिथिले 1960 मार्च बुलेटिन रो पृष्ठा 2 और 3 रे प्रकाशित होइतला। मां कहिथिले से दिन प्लेग्राउंड रे सामूहिक संध्या ध्यान समय रे से अतिमानस को उठी जाइथिले जहा करिवा आवश्यक थिला ता से करिथिले। कौतूहल विषय जे जेतेबेले से विराट सुवर्ण द्वार सम्मुख जाई पहुंचले जहा कि पृथ्वी को भगवान ठारू अलग करी रखुला सेतेबेले से जानिथिले और संकल्प कले द टाइम हैज कम। एही वाक्यटी को फ्रेंच रे न आसी इंग्रजी रे आसीथिला सते जेमिति श्री अरविंद एही वाक्यटी को मते कहउचंती। मा जेतेबेले अतिमानसर मु फेरी आसिली सेतेबेले को अतिमानसर आलोकर बन्या समग्र विश्व रे व्यापी जाइथिला। मु भाबिली प्लेग्राउंड रे मो सम्मुख रे जो माने ध्यान करथिले से माने अतिमानसर प्रबल स्रोत रे तळे सोई जाइथिबे। मात्र आखि खोली देखिली समस्ते नीरव रे बसिचंती। जा घटिगला से माने से संपर्क पूर्ण असचेतन थिले। मा ए संपर्क अतिमानस संपर्क रे कथा कहिचंती से दिनर घटना कथा कहउचंती। आमे प्रभु मांकर बाणी गुड़िकर पठन सहित मु आज किछि मांकर किछि वाक्य पठन सहित आमे आरंभ करबा को जाउछ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। मां और प्रभु चरण कमल रे हम अनंत कोटि प्रणाम। कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मानकु हमर वंदे मातरम आ प्रणाम। आरंभ करबा आज कार्यक्रम मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्त साइलेंस सेवा मा 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 मा। नीरव ध्यानस्थ थे मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित आम परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने प्रभु मां चरण कमल रे। आज कार्यक्रम रे प्रभु मां चरणार बिंदर एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम भुवनेश्वर आम अति प्रिय मीता आपा को अनुरोध करवा। अपा आपन गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल रे अर्पण करंतु। अपा मधुमयी मधुमयी ई शुभ सकाळ रे मधुमयी मधुमयी ई
शुभ सकाळरी प्रथम प्रणाम जनाई मागो तुम्हारी श्री चरण रे मधुमयी मधुमयी मां ए शुभ सकाळरी सकाळर तुमे प्रथम प्रणाम रात्रिर शेष प्रणाम ए जीवनर प्रतिटी छंदरे केवल तुमरी नाम प्रेममयी प्रेममयी मां मो हृदय बेदीरे प्रेममयी प्रेममयी मां मो हृदय बेदीरे एठी मु जाळे प्रेमर दीपाळी तुम्हारी श्री चरण रे मधुमयी मधुमयी मां ए शुभ सकाळरी भावरे आसम भक्तिरे आस आस मोर प्रार्थना रे आलोकरे आस अंधकारे आस आस मो संगीत सुरे स्नेहमयी स्नेहमयी मां अछ मोर निश्वास रे स्नेहमयी स्नेहमयी मां अछ मोर निश्वास रे जीवन यौवन हेउ समर्पण तुम्हारी श्री चरण रे मधुमयी मधुमयी मां ए शुभ सकाळरी मधुमयी मधुमयी मां ए शुभ सकाळरी ए शुभ सकाळरी मधुमय मांकर मधुमय चरण कमल तले ए निवेदन रहिला आमर सुंदर भाव सुदर्शी यही प्रार्थना प्रदान कले सतरे मांकर यही प्रार्थना जिते भी निवेदन हुए हृदय को स्पर्श कर जाए ये वंदनार लेखा वंदनार गायकी अपांकर भी बेस माने हृदय स्पर्श था अपा को बहुत बहुत धन्यवाद आज दिवस प्रार्थना निवेदन कर परवर्ती कार्यक्रम आम मंत्रमयी सावित्री आलोचना और साध्य व्रती हवा आमको तो धारावाहिक भाव में व्रती कराउचंती भुवनेश्वर आमर अति प्रिय डॉक्टर शरदकांत मिश्र भाई भाईकर एत वर्ष भितर गोटे नुआ घंटा आम आरंभ करे दि किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द लिटिल माइंड रो आलोचना तार समाप्त हला परे कंक्लूडिंग कला परे पुणी गोटे नुआ घंटा भी आम आरंभ कर गत बुधवार दिन से कैंटोटी हूँ कैंटो 11 द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड फेब्रुआरी 28 जो दिन आम ऑरोवेल डे पालन करुले ऑरोवेल डे पालन सहित
ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆଲୋଚନା ବି ଭାଇ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପଂକ୍ତି ସେ ଆଗେଇଥିଲେ, 12 ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇଥିଲେ। ଆଜି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ କେଣ୍ଟୋଟିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ କରିବେ। କେଣ୍ଟୋ 11 ବୁକ୍ 2 ପାର୍ଟ 1 ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ। 13 ଲାଇନ ଆନୱାର୍ଡସ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ମୋ ସହିତ ସକାଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ ମାମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମାମୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗତକାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ସକାଳ 5ଟା 15ରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାମୁ ଯିଏକି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାକୁ ସୁବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ମାମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, କିଛି ମାଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶ୍ରୁତି ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଡକ୍ଟର ଶରତକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एसोसिएशन पाठचक्र सामिल होता समस्त भाई भौणी मान को मोर नमस्कार, प्रणाम, शुभेच्छा, शुभ संध्या, अभिनंदन, स्वागत एवं वंदे मातरम। आज आलोचना आरंभ करने पूर्व गतकालीर जो दुखद घटना घटी आम समस्ते जानिचे ओडिशार प्रति कोण अनुकोण विशेषकर आमर मांकर जो परिवार ए विशाल परिवार भितर आम अत्यंत निजर जड़े सुहृद जड़े ज्ञानी एवं विशिष्ट संगठक मामू आम समस्त से मामू श्रीयुत गदाधर मिश्र से आम गहणे नहांती जदियो स्थूल देहरे से नहांती तांगर देह छाड़ी से एवं अत्यंत चमत्कार भाव में छाड़ी प्रकृत में आश्चर्य होगा पड़े। दिन जाक जड़े कटक मातृभवन अच्छा विभिन्न कार्य करुचंदी एवं तापरे संध्या बेले से पंडिचेरी जाउचंदी एवं हठात असुस्थ होचंदी तांको हॉस्पिटल निया जाउची एवं तापर दिन सकाळु तांकर देहांत घटुची। पुणी को दिन ना 29 फेब्रुआरी गोल्डन डे लगुच सत जमी माँ पाखक नहीं किंतु आमे एपटे स्थूल भाव में जो चिंता करुचु आमे हरौचु हरी देचु एभली जड़े व्यक्तित्व एभली जड़े सत्ता जी आमको दिग्दर्शन दौले प्रत्येक मुहूर्त आमको उपदेश दौले एवं श्री अरविंदर तथा मां आदर्श को जीवन में केमती प्रतिफलित करा जाई परिबो, जीवन में केमती प्रयोग करा जाई परिबो से कथा भी कहते। मामू को समस्ते मु भी कहे एवं आगुरी मु शुणुली प्रपत्ति सब कहते से जड़े एनसाइक्लोपीडिया
ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉଟାକୁ ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭିତରେ ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଛି। ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ, ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁକୁ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଅମକ ଭଲ୍ୟୁମ ପଢ, ମାଙ୍କର ଅମକ ଭଲ୍ୟୁମ ପଢ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅମକ ଭଲ୍ୟୁମ ପଢ। ଭାରି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ବହୁତ କମ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ରିସିଏସନ କରିବାରେ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାତୃ ପରିବାରର, ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶାର ମାତୃ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ମୁହଁଟିଏ, ସ୍ନେହୀ ମୁହଁଟିଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଯିଏ ଚାହିଁଛି ନିର୍ବିକାରରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅକୁଣ୍ଠ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିନା କୁଣ୍ଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଋଣୀ। ଠିକ କେବେଠୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାତୃ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଣ୍ୟ ହେଲି, ପ୍ରାୟ ମତେ ଲାଗୁଛି 1995 ମସିହା ଠାରୁ। 1995 ମୁଁ ଥାଏ କୋରାପୁଟରେ। ଷୋଡଶ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ସେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥାଏ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବନ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସେବେଠୁ ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ତାପରଠୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏଯାବତ୍ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ ଏକ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ନିଜର ମଣିଷ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପଛରେ ମାମୁଁ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରେନି, ମାମୁଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମାମୁଁ ତାର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରିଛି, ମତେ ବି ସେ ଦିଗରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ, ସଜେସନ୍ସ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ମାତୃ ପରିବାରର, ଓଡିଶାର ବିଶେଷ କରି ମାତୃ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରୁ ହରେଇ, କାହିଁକିନା ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ଆମେ ଆଉ ମାମୁଙ୍କୁ ପାଇବୁନି। ସେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ସେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହବନି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ କରିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିଠିଟିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି 2 ଥର, ସେ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଥରେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ।
ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ସୋଲ ଠିକ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ ଏବଂ ମା ସେ ସୋଲର ସବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେଇ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯଦି ସେଭଳି ଏକ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ବା ମା ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ ବିରାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧିତ ହବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ଲାଗିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କମ ହେଇଗଲା। ଖୁବ କ୍ୱଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଭଳି ଥାନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶମ ଦିବସରେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ମାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ସେ ମତେ ଦେବେ ଏବଂ ମୋର ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବେ, କହିବେ ନେଇକି ଦେଇଦବ ତମକୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ନେହୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ କମ ମିଳନ୍ତି, ବହୁତ କମ, ମୁଁ ଜାଣିବାର ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାକୁ। ଆମେ ଗତ ଥର ଏକ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 11, ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡ ହେଡ୍ସ ଅଫ ଦି ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସେଦିନ ବହୁତ କମ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଥିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ବୁକ୍ 2 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 10, କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡ ହେଡ୍ସ ଅଫ ଦି ଲିଟିଲ ମାଇଣ୍ଡ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନର ରାଜ୍ୟ ସକଳ ଏବଂ ଦେବବୃନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ମନର ବା ମନମୟ ରାଜ୍ୟର ବା ମନର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେବବୃନ୍ଦ, ଦେବତା ସକଳ। ମନର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ମା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କଥାଟା, ସେ ମନର ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଅବସ୍ଥା। ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରପର, ତାପରେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇଲୁମାଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। ଏତିକି ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଭାବରେ ଫର୍ମାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି, ସ୍ତର ଉପସ୍ତର ଏମିତି ରହିଛି। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମନର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ କୋଉଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ସେମିତି ନାଁ ଦେଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କଲେ, ଏଭଳି ନାଁ ଦେଇକି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କେବଳ ମନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିମ୍ନ ମନର କଥା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ୍ରିଦେହୀ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଟ୍ରିନିଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଯୋଉ ଲୋୟର ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନିମ୍ନ ମନର 3ଟି ସ୍ତର, ଯେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରପର। ଏଇ 3ଟାକୁ ବିଶେଷ କରି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ 3ଟି ତ୍ରିଦେହୀ ବାମନତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଡିଜାୟାର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ରିଜନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ରିଜନ ବା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ଯୁକ୍ତିବୋଧତା, ଯୌକ୍ତିକତା, ଏଇ ସ୍ତର ଗୁଡିକରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ରହୁଛେ। ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହୁଛେ ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର କଥା କୁହାଯାଏ, ତଳର ଏଇ 3ଟି ମନ ବିଶେଷ କରି ଡିଜାୟାର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଆଗ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ଡିଜାୟାର ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ରିଜନ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିହତ କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ହେତୁ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା। ୟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ରିଜିନ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଫିଲୋସଫିର କଥା କୁହନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର କଥା କୁହନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯୋଉ ରିଜିନକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଆସୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ବା ଲଜିକାଲିଟି ଆସୁଛି। ଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯୁକ୍ତି ଦେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ହୁଏନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ପ୍ରମାଣ କରି ହୁଏନି। କେବଳ ଭଗବାନ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରି ହବନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ବା ସେ ଦିବ୍ୟତା, ପରମ ଚେତନା, ସେ ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ବିପୁଳ, ଏତେ ବୃହତ୍ ଯେ ତାକୁ କୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ନିମ୍ନ ମନ ସେଭଳି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଭାରି ତୃପ୍ତ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେଇ ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ଘଟିଲା, କେମିତି ଘଟିଲା, ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହଉ। କଜ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟକୁ ଯୋଡି ଦେଇପାରିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ଆମ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି, ବଢିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ଆମେ ଜାଣୁଥିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଏଇ କାରଣକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ପଛରେ ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ରିଜନ ବା ଡିଜାୟାର ମାଇଣ୍ଡ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏମାନେ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏମାନେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ୟାଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଏକ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କର ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ଆମେ ପଢିଛେ। ଏବଂ ତାପରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ନିମ୍ନ ମନର ଆଉ ଯୋଡିଏ ଅଂଶ, ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଉ ପିଓର ତାକୁ ଲାଇଫ ଥଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଓର ଥଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏ ଲାଇଫ ଥଟ୍ ହଉଛି ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ପିଓର ଥଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରପର। ଇଏ ଦିଟାକର କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାକୁ ବହୁତ କମ ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କବିତା ଅନନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ମନର ଅନ୍ୟ 2ଟି ଅଂଶକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧାଡିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମନର ଏଇ 2ଟି ଅଂଶ, ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ହଉ ବା ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରପର ହଉ, ଇଏ ଦିଟାକ କିନ୍ତୁ
ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ସଂକେତ ପାଇଛନ୍ତି, ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଠିକି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ରହିଛି, ଏକ ବୃହତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଅବହିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଚାଲିଛି, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ହଉ, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରପର ହଉ, ଏମାନେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହୁଏତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ପୃଥିବୀ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଅନିଚ୍ଛୁକ ପୃଥିବୀ କି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ ଯିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମନର ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରୁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ପାଇଛେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ମନର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନର ନାଁ ନ ନେଇକିରି କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମନର ଆଲୋଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ କିଛି ଲାଇନ ଆମେ ଗତଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଲାଇନ ସହିତ ଆମେ ଗତଥର ଆଲୋଚନା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ସବୁଥର ଭଳି ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିନବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଇନ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କିଛି ଲାଇନ ହଉଛି it moves eternal in the spirit's field, a runner towards the far spiritual light, a child and servant of the spirit's force. It ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, it moves eternal in the spirit's field, ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଧାବକ ସୁଦୂର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଆଡକୁ। ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡଟି ଇଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରନର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ? ଦ ଫାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଟ। ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ, କାରଣ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଡକୁ ସେ ଦୌଡୁଛି। ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ଏଭଳି ଏକ ଆଲୋକ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ଇଟର୍ନାଲ ଇନ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫିଲ୍ଡ। ସେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ସ୍ପିରିଟର ଫିଲ୍ଡ, ଚିନ୍ମୟର କ୍ଷେତ୍ର, ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଚରଣ କରେ ବା ଗତି କରେ। ଏବଂ ସିଏ ହଉଛି ଏକ ଧାବକ ସୁଦୂର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଆଡକୁ। ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫୋର୍ସ। ଏକ ସମୟରେ ସେ ଶିଶୁ ଏବଂ ସେବକ। କାହାର? ନା ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫୋର୍ସ, ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତିର। ସେ ହଉଛି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏକ ସମୟରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ସେବକ। କାରଣ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାର କେବଳ ରିଲେସନ ହଉଛି ସ୍ପିରିଟ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ମନ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟସ୍ତ, ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମର ଯୋଉ ଖୋଡ ବଡି ଛଡା, ଥୋଡ ବଡି ଖଡା, ଖଡା ବଡି ଥୋଡ, ଏଭଳି ଏକ ଦୁନିଆକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମର ଚିରାଚରିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର।
କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର ମନ ସେ କେବଳ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ସହିତ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସହିତ, ଆତ୍ମା ସହିତ, ଚିଦ୍ଗତତା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୁଭ୍ କରେ, ସ୍ପିରିଟ ଫିଲ୍ଡ, ଏବଂ ସେ ରନର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଏ। ସେ ହଉଛି ଧାବକ, ଏ ରନର। ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତିର ସେ ଏକ ସମୟରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ସେବକ। ଶିଶୁ ମାନେ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତିର ଇଏ ଶିଶୁ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ, ତା ସହିତ ଇଏ ହଉଛି ତାର ସେବକ। କେବଳ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତିର ସେ ସେବା କରିବ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସତ୍ତା ହଉଛି ସିଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଲାଇନଟା କି ଦି ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, 2 ଲାଇନ ଏବଂ 2ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଫଲ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ନେମଲେସ୍ ପିକ୍, ଏକ ଅନାମା ନାମହୀନ ଶିଖରରୁ ମନ ଟୁ ଫଲ୍ସ ବ୍ୟାକ୍, ପଛକୁ ଖସି ଆସେ। ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନାମା ଶିଖର, ନାମହୀନ ଶିଖର। ଶିଖର ମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜାଗା। ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଜାଗାରେ ଇଏ ଗ୍ରେଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ ତଳକୁ ଖସି ଆସିପାରେ, ଖସିଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଯଦିଓ ତ ସିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଦୌଡେ, ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗତି କରେ, ଆତ୍ମାର ସେ ଶିଶୁ ଏବଂ ସେବକ। ଏକଥା କହିସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଫଲ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ନେମଲେସ୍ ପିକ୍, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖସିଯାଏ ସେଇ ନାମହୀନ ଶିଖର, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନରୁ ନିମ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ଆସେ। ତାମାନେ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟେକନ୍ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ସେ କହିଲେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଚରଣ କରେ, ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହେ, ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ସେ ଦୌଡେ। ଏସବୁ କଥା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଖଳନ ହବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦି ସାଇଟ୍ ଅଫ ଥଟ୍। ଏଠି ହିଜ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସତ୍ତା, କାରଣ ଅଶ୍ୱପତି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି। ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତି ଚେତନାର ଏ ସ୍ତରରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା ଚାଲିଛି, ଚେତନାର ଏହି ସ୍ତରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ସେ ସ୍ତର ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହିଜ୍ ବିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦି ସାଇଟ୍ ଅଫ ଥଟ୍, ଚିନ୍ତାର ଦୃଷ୍ଟିର ପରପାରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସତ୍ତା। ତାମାନେ ସିଏ କେବଳ ମନର ସ୍ତର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ନିମ୍ନ ମନର ତ ବିଲକୁଲ ସେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ବୃହତ୍ତର ମନର ପରପାରକୁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଥଟ୍ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି, ଯୋଉ ଥଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ ଥଟ୍, ଥଟ୍ ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି। ଏଠି ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ମନ, ତାର ବିୟଣ୍ଡ, ତାର ଆରପରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ରହିଲା। ସାଧାରଣ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ମନ ହଉ ବା ନିମ୍ନତର ମନର ତ ଆଦୌ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଏକକ ଅଭିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକରି ଏଭଳି ଏକ କାମରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯିବେ, ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏସବୁର ଉତ୍ସକୁ ଖୋଜିକିରି ପାଇବେ। ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ତର ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଛି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ସ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଆସିଛି, ୟାକୁ ସବୁକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଅଭିଯାନ। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ସେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାର ଦୃଷ୍ଟିର ପରପାରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ଗଲା। ଏଇ ଯାଏ ଆମେ ଗତ ଥରର ଆଲୋଚନାରେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା। For the spirit is eternal and unmade, and not by thinking was its greatness born.
and not by thinking can its knowledge come. चमत्कार 3टी लाइन से कहते मनर परपर को तांकर सत्ता प्रसारित होकर रहीगला बृहत्तर मन हो से बृहत्तर मन भितर से आबद्ध नुहंती तांकर सत्ता ता पर को मध्य विस्तृत हो जाइए कहीं ना फॉर बिकॉज एटी फॉर अर्थ हो बिकॉज द स्पिरिट इज इटर्नल एंड अनमेड आत्मा होची चिरंतन एवं अजन्मा अनमेड ताकू किए तैयारी करना से स्वयंभू सेमती से अछंती इट इज इटर्नली एक्जिस्टेंट प्रत्येक समय से अछंती स्पिरिट की कहीं तैयारी करना कहना स्पिरिट होची से परम चेतनार अंश विशेष परम चेतना को जमी कहीं तैयारी करना भगवान को किए तैयारी कर भगवान को किए सृष्टि कर ना सी सेमती अछंती स्वयंभू तेणु तांकर जेहेतु अंश होची स्पिरिट ताकू स्पिरिट की कहीं तैयारी करना बा स्पिरिट होचंदी चिरंतन तेणु मन हूँ गोटे सृष्टि परवर्ती काल एक सृष्टि जिते से परम चेतना निजको निवर्तित कले निश्चेतना भितर एवं ता भितर जिते चेतनार उद्भव घटिला जहाँ को हम विवर्तन बोली कहू ता भीतर गोटे गोटे स्तर भीतर से भीतर देख हुए तो आसी चेतना किंतु यही स्तर गुड़िक परवर्ती एक डेवलपमेंट परवर्ती समय एक हूँ विकास किंतु स्पिरिट की कहीं तैयारी करना स्पिरिट होचंती चिरंतन से सब अच्छा आत्मा सब रही एवं से अनमेड ताकू कहीं तैयारी करना माने अजन्मा तार स्रष्टा किए ना and not by thinking was its greatness born यार जो श्रेष्ठता यार जो महानता से चिंता द्वारा आसेनी बा यार महानता को चिंता जन्म देनी and not by thinking was its greatness born यार जो ग्रेटनेस रही महत्व रही महानता रही श्रेष्ठत्व रही चिंता द्वारा आसेनी चिंता को जन्म देनी स्पिरिट की चिंता द्वारा जन्म दिया जाएनी कारण थिंकिंग टा गोटे हूँ मनर पार्ट एवं स्पिरिट चिरंतन हो रही अशुपति सत्ता जो मनर परपार को विस्तृत हो रही तार कारण दौरान श्री अरविंद कारण अशुपति भल भाव जानते ये मनर कौन अंश स्पिरिट उत्स नुहंती बा स्पिरिट की तैयारी करना स्पिरिट की जन्म देना चिंता द्वारा स्पिरिट जन्म हुए and not by thinking was its greatness born and not by thinking can its knowledge come एवं स्पिरिट चिद्गतार ये चिन्मय सत्तार जो ज्ञान से चिंता द्वारा आसेनी चिंता ताको जन्म देनी बा चिंता द्वारा तार ज्ञान आसी ना स्पिरिट हूँ एक जिनिस आम चैत्य सत्ता संपर्क बहुत आलोचना करछे विभिन्न फोरम रे एवं आम मैंने जानिचे जे आत्मा होचनी से तांकर प्रतिनिधि आम भितर आमरी भितर से परम चेतनार जदि कई प्रतिनिधि अच्छा सी होचनी आमर भीतर स्पिरिट आत्मा सोल चैत्य सत्ता तेणु या कहीं तैयारी करनी बा चिंता द्वारा ये तैयारी हेनी बा चिंता द्वारा यार ज्ञान आसेनी सी परम ज्ञानी आत्मा भितर ज्ञान रही आत्मा भितर गोटे चिरंतनता रही तेणु थिंकिंग सहित आत्मार ज्ञान बा आत्मार सृष्टि कौन से संपर्क नहीं तेणु आमर सब बेले बेले कह जाए जे आत्मज्ञान रे ज्ञानी आत्मज्ञान रे ज्ञानी अर्थ हूँ आत्मा कौन
ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରଟିଏ, ନା ମୁଁ ଏକ ଅଲଗା ସତ୍ତା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଭିତରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାଧକ ଯୋଗୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସେଇଆକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନୈନଂ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ, ଯୋଉ କଥା ଯେ ନୈନଂ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କେଦନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ହବନି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ପୋଡି ପାରିବନି, ପବନ ତାକୁ ଶୋଷି ପାରିବନି, ପାଣିରେ ସିଏ ପଚିବନି, ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଏମିତି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଲୌକିକ ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ସହିତ ୟାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନଟିଏ ଭିତରେ ସେ ପଶିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନକୁ ମହତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ହେଇନି ବା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଆସିନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶୁପତିଙ୍କର ସତ୍ତା ଏ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ସେ ବୃହତ୍ତର ମନ ହଉ ପଛକେ ତାର ପରପରକୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ କେବଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେ ଆଡକୁ ସେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାର ନିୟାମକ ନୁହେଁ। His being stretched beyond the sight of thought, for the spirit is eternal and unmade, and not by thinking was the greatness born, and not by thinking can its knowledge come. It knows itself, and in itself it lives. It moves where no thought is, nor any form. आत्मार वर्णन ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠି, ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। It knows itself and in itself it lives. ନିଜକୁ ଇଏ ଜାଣେ, ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା, ସେ ଆମ ଭିତରର ସତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆମ ଭିତରର ସ୍ପିରିଟ, ଆମର ଆତ୍ମା, ସେ ନିଜକୁ ଜାଣେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚେ। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚେ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ନୁହେଁ। ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ନୋଜ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିଛି। ସେ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଯେ ମୁଁ କହେ ମୁଁ, ଏଇ ମୋର ଅର୍ଥଟି କଣ? ମୁଁ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ନେଇଛି ସେଇଟା, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟି ଅଛି ସେଇଟା, ବା ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ ଅଛି ସେଇଟା, ନା ମୁଁ ବୋଲେ ଅନ୍ୟ କିଏ? ଏଠି ମୋର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପିରିଟ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହୁଏତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ। ସିଏ ସେ କଥା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ, ହୁଏତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହବାର ଅଛି ସେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣେ ଏବଂ ବା ଏଇ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। It knows itself and in itself it lives. It moves where no thought is, nor any form. ଏବଂ ଇଏ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ଗତି କରନ୍ତି ଯୋଉଠି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକାର ନଥାଏ। ଚିନ୍ତା ବା ଆକାରଠୁ ଇଏ ମୁକ୍ତ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ବା କୌଣସି ଆକାର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଆକାର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ କହିବ ମୋ ଚିନ୍ତାଟା ଏମିତି, ମୋ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନା,
ବା ଏଇ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆକାରକୁ ଚାହିଁକିରି ସେ ନିଜର ସେପ୍ ବଦଳେଇବେ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଥଟ୍ ଅର୍ ଫର୍ମ। ଚିନ୍ତା ହଉ ବା ଆକାର ହଉ ତା ସହିତ ଯାକର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ମୁଭ୍ସ ହ୍ୱେୟାର no thought is there nor any form। ଯୋଉଠି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ସେଠି ସେ ବୁଲନ୍ତି, ସେଠି ସେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଗତି, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। It knows itself and in itself it lives. It moves where no thought is nor any form. Its feet are steadied upon finite things. Its wings can dare to cross the infinite. Its feet are steadied upon finite things. आत्मार पाद ये जो ससीम वस्तु उपरे स्थिर होकर रही। स्टेडिड, स्टेडिड मैंने स्थिर होकर रही, साब्यस्त होती ससीम वस्तु फाइनाइट जो जिन सीमा अच्छी, कारण से सीमित शरीर भितर को आसुच्च। तेणु तांकर पाद जुगल एठी स्थिर होकर रही कौटी ना ससीम वस्तु उपर फाइनाइट थिंग्स। इट्स विंग्स कैन डेयर टू क्रॉस द इनफिनाइट। किंतु तार डेणा, तार जो पक्ष सी साहस करिपारे असीम को अतिक्रम कर जीवा पाई। इट्स विंग्स कैन डेयर टू क्रॉस द इनफिनिट। ताकर पाद जुगल ससीम वस्तु भितर बंधा होकर रही, स्थिर होकर रही। ये बंधार अर्थ नुहे जे से नियंत्रित होउछन ससीम वस्तु द्वारा, कारण से ससीम वस्तु भितर अछंती, पाद जुगल या ऊपर अछि, किंतु ताकर जो डेणा अछि से असीम को अतिक्रम कर जीवार साहस करिपारे। चैत्य सत्ता को पर्यंत जाइपारे, चैत्य सत्ता कुआडे जाइपारे, कारण आम भितर चैत्य सत्ता ही प्रकृत में आमको गोटे ऊर्ध्वस्थ स्तर को जीवाई जो बेले बेले आम भितर आस्पुरा हुए, तार कारण हूँ आम भितर चैत्य सत्ता। क्या चैत्य जो उत्स रु आसी से उत्स सहित तार संपर्क रही, उत्स को पुणी अथरे से जीवाई चाहिए। परम सत्तांकर परम चेतनार जो अंशटी आम भितर काम कर चैत्य सत्ता बा स्पिरिट, से हूँ ग्रोइंग सोल, से हूँ इवोल्यूशनरी सोल। विवर्तन में अंशग्रहण करने से परम सत्तांकर जो अंशटी ओल्हे आसी भितर को, आम भितर को, शरीर भितर को। तेणु शरीर भितर से अच्छी से प्रभु कहते शरीर जेहेतु फाइनाइट ससीम, यार सीमा अच्छे लिमिटेड, यार भितर से पद जुगल को स्टेडी करी, अथच तार जो डेणा, तार जो पक्ष, तार जो विंग्स कैन डेयर टू क्रॉस द इनफिनाइट। असीम को अतिक्रमण कर जीवार साहस रही से डेणा। पाद जुगल अच्छी ससीम वस्तु उपरे, अथच असीम प्रति रही, असीम को यात्रा करिवार तार क्षमता एवं साहस रही। Its feet are steadied upon finite things. Its wings can dare to cross the infinite. Arriving into his ken, a wonder space of great and marvelous meetings, called his steps, where thought leaned on a vision beyond thought and shaped a world from the unthinkable. Arriving into his ken, a wonder space. एवं से तले यही सीमित जगह को आसीची, यारी भितर रही, तार दृष्टि पथरे गोटे वंडर स्पेस आसुची, गोटे चमत्कार, एक विचित्र, एक आकाश, विचित्र एक विस्तार तार दृष्टि पथरे आसुची। कारण से एठी रही किंतु ऊर्ध्व को जीवार तार आकांक्षा रही आत्मार। तेणु तार दृष्टि पथर गोटे विचित्र आकाश आसी, एवं से आकाश कहार आकाश ना एक वंडर स्पेस, एक विचित्र आकाश।
of great and marvelous meetings called his steps. ये विचित्र आकाश रे कौन अच्छी ना ग्रेट एंड मार्वलस मीटिंग्स महान एवं चमत्कार साक्षात्कार मीटिंग सभा साक्षात्कार कॉल्ड हिज स्टेप्स तार पदजुगल को आमंत्रण करुचंदी ग्रेट मीटिंग्स ग्रेट एंड मार्वलस मीटिंग्स तामाने चमत्कार एवं महत्तर साक्षात्कार पाई ता पद को ता पदजुगल को आमंत्रण आसुची निमंत्रण आसुची तामाने यार चराभूई होची अलगा आत्मार चराभूई अलगा ताको निमंत्रण आसुची बहुत बड़ बड़ जगह तामाने बहुत एक बृहत्तर एठी जो इमेज सा दौचन प्रभु से कहते या निमंत्रण आसुची माने सी एक बृहत्तर जगह को जाई पारिबो कारण तार चराभूई होची सेठी ए भितर से अच्छी अच्छी एइथिपई जे एई ससीम जिनिस को से असीम करदब किंतु ताको निमंत्रण आसुची से जगत रु विभिन्न महान एवं चमत्कार साक्षात्कार पाई where thought leaned on a vision beyond thought एठी जोड़िए थॉट को जो यूज करछन प्रभु प्रथम थॉट रे टी कैपिटल द्वितीय थॉट रे टी स्मॉल तामाने ये प्रथम थॉट टी होची बृहत्तर मन को मीन करछि एवं द्वितीय थॉट टी होची साधारण निम्न मन को मीन करछि where thought leaned on a vision beyond thought ये साधारण चिंतार परपार रे थिबा एक दृष्टि एसी विजन भी कैपिटल एक बृहत्तर दृष्टि साधारण चिंतार परपार रे थिबा एक बृहत्तर दृष्टि उपरे এই যে থট বৃহত্তর মন নির্ভর করি রয়েছে বা তা উপরে আশ্রয় নেইকি রয়েছে তেণু এভাবে জায়গা মানকরে চমৎকার সাক্ষাৎকার পাই তার পাদযুগলକୁ নিমন্ত্রণ আসুଛି and saved a world from the unthinkable ଏବଂ से जो अचिंत्यर आश्रय रे अनथिंकेबल जहाँ चिंता करी हबनी अचिंत्य तेणु से अचिंत्यर आश्रय रे गोटे जगत को से तैयारी करिछि तमाने ये आत्मा तार दृष्टि पथारूढ़ रहुछि एक चमत्कार विचित्र आकाश एवं महान एवं चमत्कार मीटिंग प्रति साक्षात्कार पाई ताको निमंत्रण आसुची जो जगार एक बृहत्तर मन क्षुद्रतर मनर परपार एक दृष्टि उपर निर्भरशील एवं से एक जगत तैयारी करिछि अचिंत्य से चिंता करुनथिबा जिनिसर आश्रय रे सो अराइविंग इनटू हिज केन ए वंडर स्पेस ऑफ ग्रेट एंड मार्वेलस मीटिंग्स कॉल्ड हिज स्टेप्स where thought leaned on a vision beyond thought and saved a world from the unthinkable. आज समय है आम आलोचना को ये रखा पुणी थे समस्त को धन्यवाद नमस्कार एवं वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मामूकर स्मृतिचारण करने सहित मामू संपर्क रे आज तो मामूकर अस्थि विसर्जन भी हो सारी पंडिचेरी से अमर धाम रे एवं परे परे भाई मंत्रमय सावित्री आलोचना को से आगे नेले सुंदर भाव बृहत्तर मन ये आग को जो यात्रा पर्व चली प्रभुंकर मनर विभिन्न स्तर कथा भाई बुझाउथिले एवं एबे जो मन आसी मनर दृष्टिटा रही गोटे ऊर्ध्वतर जगत को रही किंतु तार पादटी रही पार्थिव बा गोटे निम्न स्तर जगत रही किंतु तार दृष्टि रही से आग को रही ऊपर को ऊर्ध्व दृष्टि रही एवं से जगह को से जीवाई तार जगह हूँ कारण से जगत रू सचित आनंद कथा जो कहुई से जगत रू से आसी तेणु तार से जापर से एवं से भी इच्छा करुचे तार भी यात्रा भी आग को से आधिक रू अधिक से
से दिग को जीवाई से चेष्टा करिवो आमे परवर्ती माने धाड़ी गुड़ाक आमे ग्रेटर माइंड संपर्क अधिक किसी अवगत हवा भाई ठारू पढ़ा आलोचना साध्य वृत्ति अधिक कथा जापर तो समय हो कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा माँ नाम जप सहित मा 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 आज कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां के चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम के विरति घोषणा कले कार्यक्रम ओवर समस्त मा 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 मा